السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست۔ ناظرین، زبردست میں آج ہمیں دو مہمانوں نے جوائن کیا ہے۔ ہمارے جو پہلے مہمان ہیں وہ سینئر سیاستدان ہیں اور جو ہماری دوسری مہمان ہیں وہ نوجوان سنگر ہیں۔ جو میرے پہلے مہمان ہیں وہ سیاستدان بھی ہیں اور بینکر بھی ہیں بنیادی طور پہ، اور بہت سارے جو اکنامک انسٹیٹیوشنز ہیں ان کا یہ حصہ رہے ہیں۔ بی سی سی آئی کے حوالے سے بھی بہت ساری گفتگو ان سے ہو سکے گی، اس لیے کہ ایک زمانے میں بی سی سی آئی کا حصہ رہے ہیں۔ ہمارے سے موجود ہے سردار اعظم رشید صاحب۔ ویلکم ٹو شو سردار صاحب۔ تھینک یو جی، تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار کمنگ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے جی تھینک یو ویری مچ جی۔ اور سردار صاحب کے ساتھ موجود ہیں ایمان اسلم صاحبہ۔ ویلکم ٹو شو ایمان، تھینک یو سو مچ، تھینک یو فار کمنگ، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے۔ مشر میں تو سنا ڈاکٹر بھی نے، آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں؟ No, I'm an anesthesiologist. اچھا 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 اچھا، یہ کیوں ہوتا ہے مرشد؟ وہ جو بے ہوش کرتے ہیں آپریشن سے پہلے۔ تہاڈا تو مریض ہونا چاہیے، آپ تو بینک لوٹ لیں گے۔ اینڈ گارڈ بھی ہوش کرنے تو میں اندر نہیں، مگر اس کے لیے انہیں انجیکشن لگانا پڑتا ہے نا۔ انہوں نے صرف جا کے نا ایکسکیوز می ٹو ڈم۔ یہ جو آپ کا شعبہ ہے یہ ایم بی بی ایس کے بعد کرتے ہیں آپ لوگ؟ No, FSC کے بعد اچھا، یہ اسپیشلائزیشن Faculty of Allied Health Science, اچھا AHS. اچھا اچھا۔ اور کتنے سال کا کورس ہے؟ 4 year. 4 سال میں بس آپ کو یہ بے ہوش کرنا اور اٹھانا، بے ہوش کرنا اور اٹھانا سیکھ دیا آپ؟ جی بالکل۔ اچھا، 2 انجیکشن لگاؤ تو مریض نہ بھی ہوش ہو گئے، ڈنڈے نہ بھی ہوش کر دے۔ نہیں، میں کوشش کر رہی ہوں کہ میں گانا گا کے بسورا انہوں بھی ہوش کر دیں۔ ایس کر کے ایسے مریض سریلا ہوئے تھے وہ تمہیں کہے میڈم آواز نہیں صحیح لگ رہی، میں نہیں ہونا بھی ہوش۔ سردار صاحب، آپ کا تو کریئر بڑا طویل ہے اور بڑا بھرپور ہے اور بہت سارے اس میں اتار چڑھاؤ ہیں۔ کہاں سے شروع کیا جائے؟ میرے خیال میں نواب خاندان سے شروع کرتے ہیں۔ جی ہاں، میرا خیال ہے آپ کی والدہ جو ہیں وہ نوابزادی تھی؟ جی، میری جو دادی تھیں ان کا نام صاحبزادی محمودہ بیگم، ٹھیک ہے، جو میرے والد کی بہن تھیں وہ بڑی، اور وہ تو مسلم لیگ آل انڈیا مسلم لیگ کی وہ صدر بھی تھیں پنجاب کی نا، پنجاب کی، اور اس کے ساتھ جو ان کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی جو ہوتی ہے ان کی بھی ممبر تھیں، سی سی جو تھی، اور جو ان کے اس زمانے میں ہوا کرتی تھی، اور پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ بہت انوالو رہی ہر ایکٹیویٹیز میں، اور قائد کی جو ایک سو کالڈ کچن کیبنٹ جو ہوا کرتی ہے ہر لیڈر کی، تو اس میں بھی شامل رہی۔ تو اس فیملی کی کافی کنٹریبیوشنز ہیں پاکستان موومنٹ میں۔ انہوں نے بہت ارلی ہی پاکستان موومنٹ جوائن کر لی تھی، آل انڈیا مسلم لیگ 1921 میں، ٹھیک ہے، کیونکہ 1919 میں تقریباً بن چکی تھی یہ، اور 21-22 میں اس کا آغاز شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ ارلی انہوں نے مسلم لیگ جوائن کی، اور پھر اس زمانے میں جو سب سے بڑا پرابلم آ رہا تھا پاکستان کی اس موومنٹ میں، وہ یہ آ رہا تھا کہ خواتین کیسے گھر سے باہر نکلیں اور ان کی پارٹیسپیشن کیسے ہوگی، اور اس زمانے میں خواتین کا باہر نکلنا جو تھا وہ بہت بڑا ایک مشن کنسیڈر کیا جاتا تھا۔ تو سنس وہ اس سلسلے میں بینگ اے راجپوت اینڈ کمپلیٹ ٹھاکر فیملی، تو اٹ واز اے ویری بگ اسٹیپ فار اے مسلم کہ جی آپ اپنی بچی کو جو ہے وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے حوالے کرتے ہوئے اس موومنٹ کا حصہ بنائیں۔ تو شی واز امنگ دا فیو جو شروع میں خواتین پاکستان موومنٹ میں جنہوں نے شراکت کی، اس میں ان کا نام سر فہرست ہے۔ اور خان لیاقت علی خان صاحب سے بھی؟ جی، خان لیاقت علی خان صاحب جو ان کی جو پردادا تھے ہمارے، ان کی جو بیگم صاحبہ تھیں اور لیاقت علی خان صاحب کی جو والدہ تھیں، یہ بھی آپس میں سکی بہنیں تھیں۔ آپ کے جو پردادا تھے؟ جو صاحبزادی کے والد ہو گئے، میرے پردادا ہو گئے نا، ان کا نام سردار ولی محمد خان تھا، وہ بھی آل انڈیا مسلم لیگ کے بڑے اس زمانے میں ممبر ایگزیکٹو کمیٹی بھی رہے۔ ٹھیک ہے، لیاقت علی خان صاحب ایک طرح سے آپ کے رشتے میں ہمارے ماموں ہوئے، چچا ہوئے؟ جی، ماموں ہوئے۔ کوئی خاص بات جو آپ کو اپنی فیملی سے، اپنے بزرگوں سے، قائد کی یا لیاقت علی خان صاحب کی کوئی خاص بات جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پہلے لوگوں تک نہیں پہنچی اور عوام کی امانتیں ان تک پہنچنی چاہیے؟ جی، میرا خیال ہے کہ جو میری انٹریکشن رہی بزرگوں کے ساتھ پاکستان موومنٹ کے بعد، پاکستان بن گیا، ظاہر ہے میں تو یہاں کی پیدائش ہوں، اس میں جو بہت امپورٹنٹ بات ہے جو شاید لوگوں کو نہیں پتا، وہ یہ ہے کہ دنیا میں 3 قسم کے گورننس سسٹم ہیں۔ جو ایک بنیادی گورننس سسٹم ہے وہ آپ کے اپنے گھر کا ہے، جو آپ کا والد اس گھر کو چلا رہا ہوتا ہے اور والدہ اس کو انٹرنلی مینج کر رہی ہوتی ہے، جس کو خاندانی نظام، جس کو آپ خاندانی نظام کہتے ہیں، جو بنیاد ہے اس پورے معاشرے کی بنیاد جو ہے، وہ ایک یونٹ ہے، اسی پھر یونٹ سے اسی کے آگے پھر آگے یونٹس نے چلنا ہے، اور اس میں
सो वो जो बाप चाहेगा उसी तरह बच्चे एक्ट करेंगे, जो माँ चाहेगी उसी तरह बच्चे बनेंगे आगे। तो जो सेकंड गवर्नेंस सिस्टम है जो कायद कहा करते थे वो नेशनल सिस्टम है कि जो नेशनल लीडर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे अपनी कौम को लेके जाना चाहे वो लेके चला जाता है। फॉर एग्जांपल खमीनी साहब आए, उन्होंने ईरान को उन्होंने बिल्कुल तब्दील कर दिया। हमारे यहाँ क्योंकि हर 10 साल बाद पाकिस्तान एक नया बनता है, तो जो भी लीडर आता है वो हर 10 साल के बाद एक नया पाकिस्तान बना जाता है। हमारे कंसिस्टेंसी का ही तो प्रॉब्लम है सर हमारे यहाँ। तो दो नेशनल लीडर बहुत इंपॉर्टेंट। तीसरा एक शाह साहब बहुत अहम चीज है, वो है इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम। वो इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम जो है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है और उसको कहते हैं इनविजिबल गवर्नेंस सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, वो नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन उसकी बुनियादें बहुत मजबूत होती है और वो आपके हर घर का हिस्सा होता है। वो जो सिस्टम है उसको आजकल का जो सिस्टम है उसको कैपिटलिज्म कहते हैं। ठीक। तो कायद ये कहा करते होते थे कि दिस इज अ वेरी फॉर्चुनेट एंड अनफॉर्चुनेट पीस ऑफ लैंड विच हैज टू बी गवर्न्ड बाय मुस्लिम्स फॉर द बेनिफिट ऑफ नॉन मुस्लिम्स। सो ये एक चीज जो है जो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई हुई है कि दुनिया में आप याद रखिएगा कि दो जो हैं वो रिलीजियस या स्पिरिचुअल न्यूक्लियसेस हैं और 4 जो हैं वो जियोग्राफिकल न्यूक्लियसेस हैं, जो कि जियोग्राफी की हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट है दुनिया में। उसमें पाकिस्तान आता है। ठीक है। तो जो पाकिस्तान आता है तो फिर ये गवर्न जो होता है पाकिस्तान, ये मुसलमानों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए नहीं होता, क्योंकि इसका जो मेजर इंटरेस्ट है वो वर्ल्ड ऑर्डर को जाएगा, जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर आएगा, क्योंकि उसी के हिसाब से उसी हिसाब से फैसले हो रहे होते हैं, उसी के हिसाब से फिर आपकी गवर्नमेंट्स बनती हैं। तो जो गवर्नमेंट याद रखिएगा पाकिस्तान में जिसको लेजिस्लेचर कहते हैं, वो हमेशा कॉस्मेटिक्स होती हैं। जो कोर एस्टेब्लिशमेंट्स होती हैं, जो कोर जिसको आप समझ लें कि जिसको कहते हैं डीप स्टेट का नाम आजकल बहुत लिया जाता है, तो वो जो होती है वो बेसिकली इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम की बुनियाद होती है उस मुल्क में। याद रखिएगा जो डीप स्टेट होती है वो इंटरनेशनल गवर्नेंस सिस्टम को चलाने के लिए उस स्पेसिफिक कंट्री में जो है वो उसका एजेंडे को इंप्लीमेंट करती है। इंटरनेशनल रिलेशंस पे आपकी गिरफ्त है उसके ऊपर, मगर मैं ये देखता हूँ एक तालिब इल्म की हैसियत से, तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से, पाकिस्तान की तारीख के तालिब इल्म की हैसियत से ये बात दुरुस्त है कि बहुत सारे इंटरनेशनल प्रेशर्स और बहुत सारे इंटरनेशनल जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो रहे हैं पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी पे और दाखिली मामलात पे भी रहे हैं। मगर सरदार साहब आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान की जो कौम है वो इतनी रेजिलिएंट है कि उसमें से कहीं ना कहीं अपना हिस्सा और अपनी राह जो है वो ज़रूर उसने मुतय्यन की। मैं मिसाल देना चाहूँगा, मसद ये बात ठीक है कि उस वक्त मजबूरी ही सही और अमेरिका पाकिस्तान को किसी भी सूरत नाराज़ नहीं कर सकता था जब रशिया और अफ़गान वॉर हो रही थी, और हर सूरत में पाकिस्तान जो कि फ्रंट लाइन स्टेट था। और आप देखिए कि पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो बनाया और दुनिया की कोई डीप स्टेट किसी भी नौयत की जो है स्टेट वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, ना चाहती थी, मगर पाकिस्तान ने किया आखिर। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए शाह साहब, इसको इस तरीके से आप देखा करें कि जो मेगा इश्यूज हैं, जो मुल्क होता है वो आपको बेसिकली एक प्लेटफॉर्म दे रहा होता है कि आपने इसके ऊपर रहना है और प्रॉस्पर करनी है लाइफ। वो जो प्लेटफॉर्म है उसकी जो फंडामेंटल्स हैं वो क्या हैं? अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तान वो मुल्क है जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा मिलिट्री एड दी गई है और पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जिसको आज तक कभी इकोनॉमिक एड नहीं आई, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो, पीपल शुड नो अबाउट इट कि जो एड वेड्स का आप रोज सुनते हैं कि जी हमें फलां एड आ गई तो फलां एड, $1.5 बिलियन तो आता ये था जो जितना भी आपको आया है दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ मिलिट्री एड फॉर यू। सो इस लिहाज से ये फ्रंट लाइन स्टेट पहले भी था और आज भी है। कि ये कहना कि पाकिस्तान हमेशा दुनिया की जो बड़ी ताकतें हैं उनकी ख्वाहिशात के मुताबिक चला है 100%, मैं से भी कह रहा हूँ, मुझे लगता है कि 100% नहीं चला। और पाकिस्तानी लीडरशिप भी जो है सबके सब, मैं उसमें सबको शामिल करता हूँ, यानी कि जितनी भी लीडरशिप है वो जितना भी मुमकिन हो सका उसमें से अपनी मर्जी जो है पाकिस्तानियों ने की है। जी, उसमें आप ये कह सकते हैं कि कभी भी कोई जो भी आपका वेस्टर्न एजेंडा होता है, जब जो भी आपके अंदर किसी किस्म का कोई ऑर्डर दिया जाता है टू चेंज द पीपल, वो 100% इम्प्लीमेंट नहीं होता। जी जी जी, वो कभी भी ये नहीं होता कि जो आप चाह रहे हैं वही हो दुनिया में। सो उस लिहाज से आप ये कह सकते हैं कि जो हमारी अचीवमेंट है
बिकॉज अचीवमेंट ये कुछ छोटी तो नहीं है, जी, मैं यही तो कह रहा हूँ, न्यूक्लियर वाली को कितनी बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट achievement है। उसकी वजह ये है कि आप देखें ना, आप जियोग्राफिकली न्यूक्लियस हैं, बलूचिस्तान जी, जी, अफगानिस्तान जी, जो जी। है वो बेसिकली न्यूक्लियस है दुनिया का। जी, जी। इसी वजह से फिर डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट किया गया। अंग्रेज ने जो पाकिस्तान के लिए जो सोचा था कि जी करूंगा, वो उसी वजह से था ना जी कि इसको एक बफर स्टेट बना दिया जाए, सो एक इंडिपेंडेंट मुल्क हो जाए जी, जी। जो कि इंटरेस्ट लुक आफ्टर करे। बिकॉज वहां तो सबसे बड़ा जो एक याद रखिएगा, जो पैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है जियोग्राफी के लिहाज से। सो ये जो आपका गवादर वाला पैसेज है जिसमें हॉट वाटर्स है, क्योंकि आपके पास आगे जो कार्स हैं, जितनी भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं, वो सब लैंड लॉक्ड, जी, जी, जी। तो उनके पास किसी के पास पानी नहीं है, तो पानी सिर्फ पाकिस्तान के पास है, हॉट वाटर्स। तो इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जी, दुनिया रशिया तक इवन रशिया तक है, मतलब रशिया में आप देखें कि जो आपका 70 to 80% पानी है वो तो फ्रीज हुआ रहता जी, है। जी, जी। उनके पास तो सिर्फ और सिर्फ टर्की वाला एक पार्ट है जो कि वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, फिर चाइना को भी उससे जितना बेनिफिट है, बिकॉज चाइना जब यहाँ से निकलता है तो 2,500-3,000 हजार किलोमीटर के बाद वो समुद्र में चाइना पहुंच को जाता तो है। बहुत बड़ा उधर से जाएगा अगर अपना साउथ चाइना सीज की तरफ जाएगा जी। तो वो उसको 7,000 किलोमीटर तय करना पड़ता है। वो एक तो रास्ते के लिहाज से, जी हाँ। दूसरा ये होता है कि याद रखिए दुनिया में दो ही चीजें हैं, एक जमीन है और एक पानी है जी। तो एक पानी का लॉ है दुनिया में और एक जमीन का लॉ होता है। सो इस लिहाज से जो जमीन का लॉ है उसमें भी हम बड़े इंपॉर्टेंट है फिट इन होने के, क्योंकि हमने वो पैसेज देना है। और पानी के लिहाज से भी वी आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हॉट वाटर्स है हमारे पास। अब ये जो जियोग्राफिक कंडीशन है हमारी, यही हमारी स्ट्रेंथ भी है। जो जियोग्राफिक जो पोजीशन है हमारी, यही हमारी स्ट्रेंथ भी है, और यही कहते हैं ना, वी आर विक्टिम्स ऑफ द सेम। यस यस, वो जो क्या मिसरा है जी, ये अच्छी सूरत भी क्या बुरी शय है जिसने डाली बुरी नजर डाली। क्या बात। यही वजह है कि हमारे यहाँ अमन भी उस तरीके से कायम नहीं होने दे रही दुनिया। तो इसका नतीजा क्या देखते हैं आप? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि नतीजा ये है कि इस कौम में इतना पोटेंशियल है, और वो भी कहते हैं जो जिनका वर्ल्ड ऑर्डर है कि हमने इसको किसी तरीके से अगर 5 साल भी दे दिए स्टेबलाइज होने में, तो ये फिर अंडर कंट्रोल नहीं रहेंगे। इसकी वजह ये है कि हमारे पास डाइवर्सिटी बहुत है, ठीक है, और इतनी डाइवर्सिटी है, और IQ लेवल बहुत क्या अच्छा, बात है, बहुत अच्छा। हाँ। और ये जो नई डेवलपमेंट हुई है जिसमें आपके पास राहदारी भी है, जो पैसेज की आप बात कर रहे थे, आपके पास वार्म वाटर्स भी हैं, जियोग्राफिक कंडीशन जो है आपकी ऐसी है, और उधर से इंडिया निस्बतन तनहा हुआ है, और इधर से चाइना बिल्कुल एक इमर्जिंग सुपर पावर, एक डिक्लाइनिंग सुपर पावर अमेरिका जो है, और अब वो चाइना बिल्कुल आपके साथ खड़ा है, चाइना रशिया के साथ खड़ा है, रशिया चाइना के साथ खड़ा है। इसके अंदर आप क्या देखते हैं कि कितना डिस्टेबलाइज किया जा सकेगा फ्यूचर में पाकिस्तान को? मेरा ख्याल है कि जी पहले अगर आप देखें पोस्ट 9/11 जो सिनेरियो था, पोस्ट 9/11 से पहले फ्रंट लाइन स्टेट था दुनिया की, इसके बगैर दुनिया का वर्ल्ड ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं हो सकता जब वो एजेंडा नहीं होता। अब कुदरत ने 9/11 के बाद जब एक नया सुपर पावर की शक्ल में चाइना जब आ गया, तो अब चाइना का आपके बगैर गुजारा नहीं है, और जरूरत भी है नहीं जी, उनका गुजारा ही नहीं है। ठीक यार, क्या है तो खैर मैंने मजाक एक बात कर दी, मगर आपने सही लफ्ज यूज किया, गुजारा नहीं। उनके लिए भी हम फ्रंट लाइन स्टेट हैं। ठीक है। वजह क्या हुई कि पहले वेस्ट को और अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत थी रशियन फोर्सेस के साथ लड़ने के लिए, तभी उन्होंने आर्म फोर्सेस अब इनको जरूरत है। अब उन्होंने जो चाइना जब बन गया, तो चाइना इज नॉट अ मिलिट्री पावर, चाइना इज एन इकोनॉमिक पावर। तो उनका जब उन्होंने इकोनॉमिक ऑर्डर को उन्होंने डिस्टर्ब करना चाइना ने शुरू किया, और वो सबसे बड़े इकोनॉमिक प्रोड्यूसर्स भी बन गए और एक्सपोर्टर्स भी बन गए। सो उसके लिए फिर अमेरिका का जो चैलेंज था वो ये था कि किसी इकोनॉमिक पावर को उसके मुकाबले में खड़ा किया जाए। वो इधर इंडिया को वो फिर शिफ्ट हो गई 9/11 के बाद, वो इंडिया पे चले गए। अब इंडिया को वो डेवलप कर रहे हैं एज एन इकोनॉमिक पावर, हमें वेस्ट की सपोर्ट थी एज ए मिलिट्री पावर। सो अब वो इकोनॉमिक पावर जब वो डेवलप करें, तो चाइना को एक बफर जोन चाहिए। सो उनको बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पाकिस्तान किसी जगह पे भी स्लिप होता है, तो उनका पूरा वर्ल्ड ऑर्डर जो है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो है, या CPEC वाला सिलसिला जो है, वो सारा डिस्टर्ब हो जाता है। वो तो बेल्ट एंड रोड तो शुरू ही नहीं हो पाता है अगर आप CPEC के वाले से एग्जिट नहीं करते। इसकी वजह से एक तो सजा साहब, हमें अपना हाउस इन ऑर्डर करना है, कुछ चीजें तो हमें ही देखनी है ना, घर वालों को देखनी है हमेशा, पहले इंसानी तारीख में भी और आइंदा भी और आज भी। मगर ये जो चाइना की ज़रूरत है इस वक्त पाकिस्तान और आने वाले, और फिर ये एक मुस्तकिल ज़रूरत है, बिकॉज पड़ोसी है ना आपको, उसको जंग करके निकल नहीं जाना है, उसको सारी ज़िंदगी यहाँ से निकलना है और गुजरना है। ये जो ज़रूरत है पाकिस्तान की और अहमियत जो बढ़ी है,
یہ کچھ ہم نے کرنا ہے, بٹ ادروائز جو دنیا کی طاقتیں ہیں اور جو جس طرح سے انٹرنیشنل پولیٹکس کھیلی جاتی ہے, اس کے مطابق آپ کیا سمجھتے ہیں آنے والے دنوں میں پاکستان کے امن میں اضافہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں, خوشحالی میں اضافہ ہونے کے امکانات زیادہ ہیں, یا خلفشار بڑھنے کا خدشہ زیادہ ہے؟ دیکھیں اس میں یہ 50-50 ہے. مجھے اگر آپ اجازت دیں تو بریک سے واپس آ کے یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں, اور پھر جو BCCI کا آپ کا تجربہ رہا اور آبدی صاحب جو ہیں ان کے بارے میں جتنا ہم نے پڑھا, اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی ایک جو ویسٹرن اکنامک پاس تھیں ان کی ہی نظر ہوا, وہ بینک بھی کیونکہ وہ بھی ایک پیرلل ایک جو بینکنگ کا جو ایک پیرلل نظام تھا اس کو کھڑا کرنے جا رہے تھے. تو آپ ان کے نزدیک رہے, آپ نے ان کے ساتھ کام کیا, بڑا انٹرسٹنگ ہے جی ہاں, اس پہ بھی ہم چاہیں گے کہ ہم آپ سے بات کریں اور ایمان سے ہم کچھ سنیں گے. ناظرین سٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں زبردست, چھوٹے سے وقفے کے بعد اور بات کریں. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. فاطمہ صاحبہ کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی شاہ جی, وہ گفتگو ہو رہی تھی, ہمارا سیگمنٹ تو بیچ میں ہی رہ گیا. ہاں اچھا, وہ میرا کچھ سامان آپ اسے مکمل کر لیجئے, کیونکہ اس کے بغیر آپ پروگرام آگے نہیں بڑھنے دیں گی. تو اس کے بعد پھر ہم بڑھیں گے کتھارسس کی طرف. جی سو پلیز. اچھا یہ جی کڑی بیاہ والے دن نا لڑ کے 30,000 کا میک اپ کر دی. مستانہ صاحب اگر لڑکے بھی 30,000 کٹنا ہے تو لڑن دا تو کوئی فائدہ ہی نہ ہویا. اتنا تو میری بیگم ہی چنگی ہے. ویسے یہ آپ کی بات مجھے بہت پسند ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر عورت سے زیادہ اپنی بیگم اچھی لگتی ہے. اب تسی کدی کدی گیسٹ میں پوچھتے نہیں ہوتے یہ بات حقیقت ہے یا محاورن ہے, اور یہ محاورن ہی ہے. اچھا جی, کیا فرما رہے تھے آپ؟ برسر تو اڑنا تو چنگی میری بیگم ہے. وہ کیسے مستانہ صاحب؟ سال دے ویچ 2200 دا دنداسا لے کے دما نا تو میرے سامنے دیاڑی جی 9 واری ہس جاندی کہیں ایک 6 مہینے میں دنداسا لے کے نہیں دیتا تو گنڈاسا لے کے میرے پیچھے پھر دی رہی ہے. جی سردار صاحب. جی اب مجھے اٹھانی ہے جی کچھ چیز یہاں سے. ہاں جی ٹھیک ہے جی, یہ میں نے ریڈیو اٹھایا ہے جی, اور شاہ صاحب اس ریڈیو کے متعلق ایک آپ کو بڑی مزیدار بات ہے. پہلے پاکستان میں سیلاب بہت آتے تھے اور اب بھی خیر آتے ہیں. جی جی. تو جب وہ سیلاب آیا ہوا تھا تو اس زمانے میں جو وزیر اعظم تھے وہ بھٹو صاحب تھے. تو بھٹو صاحب ہیلی کاپٹر پہ تشریف لائے اس علاقے میں, تو ایک بابا تھا, تو اس نے کہا کہ جی بابے نے بڑا شور ڈال دیا. اس نے کہا جی میں پٹھوں نو ملنا ہے, میں پٹھوں نو ملنا. تو وہ ساری سیکیورٹی والوں نے کہا بابا تو کی کرنا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے پٹھوں نہ ملاؤ, میں نے پٹھوں نہ ملاؤ. تو انہوں نے خیر اٹھایا بابے کو بھٹو صاحب کے ساتھ دے کر. ان کا ہاں بابا کیا کر سکتے ہیں, کیا آپ کی خدمت؟ ان کا میرا ریڈیو جڑا ہے نا وہ پانی ڈوب گیا, میں نے ریڈیو واپس. سو مجھے آج تک وہ واقعہ یاد ہے کہ یہ ریڈیو کتنا امپورٹنٹ ہوتا تھا اس جنریشن کے لیے, اور اب اس کا ریڈیو سے ٹرانسفارم ہوتے ہوتے اب ہم ہر گھر میں ریڈیو ہے اور ہر ہاتھ میں ریڈیو ہے. لیکن اس کی امپورٹنس جو تھی اس ریڈیو میں وہ اتنی امپورٹنس تھی کہ شام جو مجھے یاد ہے بزرگوں کی, جس میں میں بھی اس دور سے کیا میں نے وہ دور دیکھا ہے کہ شام کو ایک تو BBC سنا کرتے تھے اور خبریں اور نور جہاں کے گانے. یہ جو تھا یہ روٹین تھا کہ شام کو بیٹھ کے جس طرح ٹی وی دیکھا جاتا ہے اس زمانے میں یہ ریڈیو. اور ایک فرق ہے سردار صاحب کہ ریڈیو اور کسی حد تک ٹیلی ویژن کا ابتدائی دور بھی جو ہے وہ لوگوں کو اکٹھا کرتا تھا. جی وہ یعنی کہ لوگ جیسے یہ نہیں اپنا لوڈو کے گرد, تاش کے گرد اور کیرم کے گرد اکٹھے ہو جاتی تھی, فیملیز بھی لوگ بھی. اچھا یہ جو ہے اب سارے جہان کے ریڈیو اور ٹیلی ویژن چینل جو ہیں وہ اس کے اوپر ہیں, مگر یہ لوگوں کو تنہا اور اکیلا اور جدا کر رہا ہے. جی فاطمہ. یہ جی کڑی بیاہ والے دن چابیاں ضرور گواؤندی ہے. ہمیں ساری جانج کھلوتی ہے چابیاں لبن نہیں جی. چوڑیاں because we are girls. اس سے ریلیٹڈ میرے پاس ایک واقعہ ہے. جیسے کہ میں ہاسٹلائز ہوں اور میری روم میٹس ہیں, تو ہم لوگ ایک دفعہ نا مل کے مووی دیکھنے کے لیے چلے گئے.
मैं हॉरर मूवीज बिल्कुल नहीं देखती हूँ। अच्छा। मुझे डर लगता है, बहुत ज्यादा फोबिया है। हर बंदे को किसी ना किसी चीज से फोबिया होता है। किसी को हाइट से फोबिया होता है, किसी को पानी से फोबिया होता है, आपको भी होगा बिकॉज यू आर आल्सो अ गर्ल। मुझे खुद बहुत ज्यादा फोबिया है, और मैं किसी चीज से एक दफा डर जाऊं तो फिर बाद में वापस वो चीज मेरे सामने भी आ जाती है, मैं डर जाती हूँ, खौफ ज्यादा हो जाती हूँ। और देखो थोड़ा पीछे की है, और देखो मेरे पीछे नहीं है, मेरे सामने है। बात ये थी कि मैं यहाँ पे थी कि मेरी फ्रेंड्स मुझे मूवी दिखाने के लिए लगी। मूवी हॉरर थी, पर मैं हॉरर मूवीज बिल्कुल नहीं देखती, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब उसमें एक सीन था, वो भूत और जीनो और चुड़ैल वाला ना, लाइक वो चूड़ियों की छनकार आती है, वो चुड़ैल आती है, उसने ना चूड़ियां पहनी होती, पायल पहनी होती, वो छन छन की आवाज आ रही होती है, और उसकी ना छन छन की आवाज थी ना, जो वो डराती थी ना सबको। तो मैं, वो हॉरर मूवी थी और वो एक्चुअली। सिनेमा हॉल में होता भी क्या जी है, वो बिल्कुल, चलती तो उधर है, हर आवाज जगह इधर से पे आती है। अंधेरा होता है, फर्स्ट में आवाज बहुत ज्यादा आ रही होती है, बेस वगैरह में ना, बंदा डर जाता है। अपने साथ वाले बैठे जो होता है उससे बंदा डर जाता है कि शायद ये वो ना हो। अब हुआ ये कि वो मूवी देख के हम आ गए, हम मूवी ये जो देखे। मेरी बेस्ट फ्रेंड है, यही तो कहीं चुड़ैल नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही होता है, बंदा उससे खौफ ज्यादा हो जाता है। वैसे आम जिंदगी में भी कभी कभी बेस्ट फ्रेंड चॉइस बन जाते हैं ना। बिल्कुल, और मेरी रूममेट्स को पता है कि मेरी वीकनेस में डर जाती हूँ इन चीजों से, वो कमजोरी पकड़ लेती हैं फिर। अब मेरी दोस्त ने आके मेरे पास, मेरे कान के पास चूड़ियां चनकनाई हैं, थोड़ी सी आवाज क्रिएट की इनकी, मैं डर की उठ गई हूँ। आप यकीन करेंगे, उस दिन से लेके अब तक मैंने चूड़ियां नहीं पहनी है। अच्छा। और चूड़ियों को देखते ही मुझे वो वाकया याद आया कि मुझे चूड़ियों से जैसे ही फोबिया हुआ है ना, ये मेरी दोस्तों की वजह से हुआ। चलिए, आप जबरदस्त का शुक्रिया अदा करेंगी, आज थोड़ा सा डर उतरा आपका। हाँ, मेरे हाथ में पकड़ी हुई है। आई फॉरगेट दिस, मैंने हाथ में पकड़ी हुई है। शुक्रिया अदा करें हमारा, आपका डर उतार दिया आज। थैंक्स फॉर दैट। हाँ, कोई चूड़ियों से गाना याद आता है आपको? पाइया चूड़ियां मैं अज सतरंगियां, माया तेरे वेखण लई। वाह। पाइया चूड़ियां मैं अज सतरंगियां, माया तेरे वेखण लई। तेरी गले विचों 5 फेरे लंगियां, तेरी गले विचों 5 फेरे लंगियां, माया तेरे वेखण लई। हाँ, तेरे दम नाल मेरा वसदा जहान। हाँ, सजना नु सजना ते होंदे बड़े मान वे, तेरे पैरां विच मेरी मुक जावे जान। दिन रात ये दुआवां हो मंगियां, दिन रात ये दुआवां हो मंगियां, माया तेरे वेखण लई। पाइया चूड़ियां मैं अज सतरंगियां, माया तेरे वेखण लई, माया तेरे वेखण लई। वाह, क्या कहें। नाज़रीन, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर ईमान साहबा, हमारे साथ मौजूद है मोहतरम सरदार आजम साहब। आप देख रहे हैं जबरदस्त प्रोग्राम के अगले मरले में आपके लिए बहुत कुछ। वेलकम बैक नाज़रीन, जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। सरदार साहब, 3 सवालात आखिर में प्रोग्राम के, स्टेप बाय स्टेप इनका जवाब आपसे चाहेंगे हम। कहाँ से शुरू करें? चलिए, पहले ये बताइए कि हमारे जो चुनियोटी शेख बरादरी है, और उन तारीख से हम आगाह हैं कि कैसे वो यहाँ आके आबाद हुए, और पूरी तारीख जो है वो क्या है, क्योंकि मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बराराज हैं और चुनियोटी शेख हैं, ख़ास प्योर चुनियोटी शेख हैं। ऐसा क्या उनमें ख़ास है जो आपके तजुर्बे और मुशाहिदे में आया हो कि पाकिस्तान में जो कम्युनिटीज़ कारोबार में नाम जिन्होंने पैदा किया, उनमें चुनियोटी शेख बरादरी का भी नाम आता है? जो नौजवान इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, वो क्या सीख सकते हैं उनसे? आप उन्हें क्या बता सकते हैं कि ये देखिए काम की चीज़ें हैं जो आप इन लोगों से सीख सकते? 2-4 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो कि हमारी ये जो नस्ल है इससे फ़ायदा उठा सकती है। पहला है उनका सिस्टम घर चलाने का या जिंदगी गुजारने का, उनका जो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस आप समझ, वो बहुत ज़बरदस्त है। एक तो ये है कि वो बच्चे की शादी जो है जी 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 जी, वो 12 से 13 साल में कर देते हैं,
क्यों कर देते हैं कि उसको उन्होंने ये नहीं करना कि बच्चे को कहीं और पढ़ाना है और बिजनेस कहीं और करना, गद्दी पे बिठा देना उन्होंने। और उन्होंने ला के बिठा। ये बहुत अहम है कि हमारा जिम्मेदार का बच्चा जो है, आप उसको बीए और बीए एलएलबी करवा कर, जब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करवा कर उसको कहते हैं कि अब आप जाके जिम्मेदार आकर, तो जाहिर है उसने एग्रीकल्चरिस्ट का बच्चा एग्रीकल्चरिस्ट नहीं बन सकता। वो धक्के खाता है, वो पैसे जाया करता है, ना तो वो एग्रीकल्चरिस्ट रहता है ना वो एमबीए लॉ में या किसी और उसमें। हाँ, सो इनका बहुत ही स्ट्रेट और फोकस्ड है कि आपने करना क्या है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। जो टर्म नेगेटिव भी यूज होती है मगर पॉजिटिव भी है, वैसे तो टनल विजन। दूसरा पॉइंट ये है कि ये एज ए कम्युनिटी रहते हैं। ठीक है, जैसे कि हम एज ए मुसलमान तो हैं ही हैं, लेकिन एज ए कम्युनिटी हम रहेंगे कि किस तरीके से अगर किसी का नुकसान हो जाता है तो हमने उसका नुकसान पूरा करने के साथ इन्होंने एक फंड बनाया हुआ, ये दुरुस्त कह रहे हैं, वो फंड बना के उसको स्पॉन्सर करते हैं। ऐसे ही है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि याद रखिए कि किसी भी बिजनेस करने के लिए इक्विटी चाहिए होती, अदरवाइज तो बहुत सारे आइडियाज होते हैं। सो इक्विटी अगर आप मिल जाए तो आप कंफर्ट जोन में आ जाते हैं। यहाँ तक के मेरे जो दोस्त थे, वो जो बहुत ही अहम चिन्योटी बरादरी की शाख है, उनमें से एक के प्रेसिडेंट थे ना, जो मेरे दोस्त के वालिद, अल्लाह उन्हें गरीक रहमत फरमाए, बड़े उम्दा इंसान थे और वो अक्सर लाहौर आया करते थे। तो पता लगता था, मेरी बड़ी उनसे हमारी दोस्ती क्या हो रही थी, हमारे तो बुजुर्ग थे, वो बड़े थे, तो वो पता लगता था कि अंकल जो थे वो रुसियाँ मनाना आंदे सन। वो चिन्योटी बिरादरी की जहाँ जहाँ अभी लोग भी आए हुए हैं, अगर उनमें बच्चों में कोई मसला हो गया है तो उनको रिकंसिलिएशन के लिए वो आया करते थे, और फिर उसको, बहुत बड़ी बात। जी हाँ, तो उस घर को टूटने नहीं देते थे। बहुत, तो वो जो आप बात कर रहे हैं, सेंस ऑफ कम्युनिटी। यस, सेंस ऑफ कम्युनिटी। तीसरा, इनका जो लाइफस्टाइल है वो बिजनेस ओरिएंटेड है। ये इन्होंने देखना है कि आज हमने अगर 1 रुपया कमाया है तो 1 रुपये में से हमने जो अखराजात करने हैं वो हमने उसमें से 25 पैसे करने हैं, और हमने 75% जो है ना, सो कीपिंग योर ईच एंड एवरीथिंग अकॉर्डिंग टू योर ओन मीन्स वाला जो कॉन्सेप्ट है कि अपने अंदर चलते हुए अपने सोच के साथ। और जो चौथा बहुत बड़ा एलिमेंट है वो डीएनए का है, क्योंकि ये शुरू से बड़े सगीर में बिजनेस किया। जी, जैसे खोजेज हैं, ये हैं, जी। हिंदूज हैं, मतलब जो बने हैं बिजनेस, इनका सिस्टम ही इनका बिजनेस का। तो इनकी जो सोच है वो ये है कि कारोबार है कि आज अगर मैं, यहाँ तक भी सोचते हैं कि अगर मैंने मोबाइल पे बात की तो इसका जो बिल है वो क्या मुझे फायदेमंद होगा कि मैं आपसे बात करूं, जो कि हम 90% जो हमारी सो कॉल्ड एग्रीकल्चर कम्युनिटी है, जब वो तो सोचती नहीं है, उसको तो एज ए लग्जरी लिया जाता है। सो दे ऑलवेज कैलकुलेट ईच एंड एवरीथिंग। सो इस वजह से ये जो उनका नर्चरिंग पार्ट है ना जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए बहुत इंपॉर्टेंट। और एक चीज मैंने और देखी, जितनी भी मेरे उनसे बहुत सबको फैसलाबाद में बहुत ही ज्यादा, चिनौट में भी, फैसलाबाद में ज्यादा कारोबार जो हमारे दोस्तों के, मैंने देखा कि बड़ा साफ सुथरा और खरा काम करते हैं जी। ये भी मैंने देखा अपने बच्चों को सिखाते हैं कि ईमानदारी से आप काम करें, मेहनत से काम करें। जी, काम जो है ना, सक्सेस बगैर ईमानदारी के हो नहीं। आप को बहुत शॉर्टर पीरियड के लिए आप जहां देख लीजिए, जिसने भी बेईमानी की है फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, वो कुछ सक्सेस, सो कॉल्ड सक्सेस पे रहा वक्ती तौर पे, अदरवाइज उसको प्रॉब्लम्स में आया। और एक चीज मैंने और देखी जो मैं खास तौर पे जरूर जिक्र करूंगा, कि सब तो नहीं मगर बेशतर जो मेरे जानने वाले चिन्योटी जो बिरादरी के, शेख बिरादरी के दोस्त थे, मैंने देखा कि वो मतलब करोड़ों रुपए लगाएंगे अपनी मर्जी से, अपनी फैमिली के ऊपर जाएंगे, ट्रैवल करेंगे, सब कुछ करेंगे, मगर शादी इंतहाई सादगी से मस्जिद में जाके करते हैं वो। ये भी मैंने नोटिस किया कि निकाह करेंगे सिंपल सादा, और फिर उसके बाद मर्जी आप जो भी खर्च करना चाहें अपने ऊपर, फैमिली के ऊपर। ये भी एक मैंने, जी हाँ, ये भी जो ट्रेडिशन है ना जी, एक तो शादी वाली के एक मस्जिद में करेंगे, एक इनका रहन सहन में भी आप देखेंगे कि आज भी चाहे जितने मॉडर्न हो गए, इनके घर में तिजोरी जरूर होगी। वो जो तिजोरी वाला कॉन्सेप्ट है अभी तक चल रहा है। और वो अच्छा, फिर वो जो घरों का डिजाइन था इनका, चिन्योट में बहुत घर हैं जी, और सब जितनी भी बड़ी फैमिलीज है, मन्नूज, ये सब चिन्योटीज है, आपको पता है, तकरीबन कुछ 78% ऑफ द जीडीपी इज कंट्रोल्ड बाय चिन्योटीज। सो उसमें जो है वो आपस की, विमेन का आपस में मिलना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपस में इनको टाइम नहीं मिलता किसी और से मिलने के अलावा। सो एक तो ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, तिजोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिर एक दूसरे के, अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई रहना चाहे कि जी मैंने मॉडर्न रहना है और मैंने उस सिस्टम से मॉडर्न तो खैर नहीं कहा जा सकता, उस सिस्टम से निकलना, तो उसको अच्छा नहीं समझा जाता।
اب یہ فرمائیے کہ چنیوٹی فرنیچر جو ہے وہ کیوں پوری دنیا میں اور پاکستان میں، سارے پاکستان میں اتنا مشہور ہے؟ اس کی جو ٹریڈیشن ہے وہ یہ ہے کہ کیونکہ یہ جو چنیوٹی کمیونٹی تھی بڑی ویلدی کمیونٹی تھی، تو جتنے بھی آرٹسنس تھے وہ پوری دنیا سے آ کر اور یہاں کاریگر جو تھے وہ آتے تھے، اور وہ لکڑی جو ہے وہ دریا جو ریور کے ساتھ آیا کرتی تھی، اور وہاں سے انہوں نے مہنگے سے مہنگے گھر بنانے تھے. سو گھر پہ بہت پیسہ لگاتے تھے، پیسہ بہت تھا، سو اس وجہ سے وہ وہاں جتنے بھی آرٹسن تھے پورے سب کانٹیننٹ کے وہ وہاں آ گئے. اور اس کے بعد پھر یہ ہینڈ کارونگ فرنیچر، وہاں عام فرنیچر نہیں، اٹ از اونلی ہینڈ کارونگ. چنیوٹی فرنیچر کا مطلب ہی یہی ہے. جی ہاں. تو اس میں پھر ہم نے جو اب آپ نوجوان نسل کو یہ بھی بتانا بہت اہم سمجھتا ہوں کہ اب پاکستان کا سب سے بڑا فرنیچر سینٹر وہ میں نے بنایا، اور اس میں بنانے کے ساتھ وی ہیو میڈ 300 شو رومز ایک ہی چھت کے، اور اس کے ساتھ اسکول آف آرٹسن بنایا. اب اس کا مقصد کیا تھا کہ جو وہاں کی انڈسٹری ہے اس کو کیسے ڈیولپ کرنا، اور جو وہاں کا جو آپ کے پاس سکلڈ اور ورک فورس ہے اس کے حالات کیسے بدلیں. بلکہ میں تو سمجھتا ہوں اس کی ایک اور بڑی سگنیفیکنس ہے جو آپ نے فرمایا، یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ جو صدیوں کا تجربہ اور ایسٹ ہے نا یہ آپ کا، جی کہ یہ ہنر جو ہے وہ تو ادروائز برباد ہو جائے گا. جی وہ جو اتنی سکل ہے وہ کہاں جاتی ہے؟ جی وہ اس کو لیے سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ کتنی مائگریشن ہو جاتی ہے. کتنا ایریا ہے ٹوٹل؟ یہ کوئی 2 ایکڑ کا ایریا، 2 ایکڑ کا ایریا، 300 کے قریب شو رومز ہیں جی اس کے اندر، اور صرف ووڈ ہے اس میں اور کچھ نہیں ہوگا. یہ مجھے بڑی پسند ہے اس لیے کہ ہمارا جو اپنا، کیونکہ آپ دیکھیے دنیا جس طرح سے یہ ماڈرن مشینوں پہ اور اس پہ جا رہی ہے نا، آنے والے وقت میں انشاءاللہ ہمارے مالی حالات اچھے ہوں، معاشی حالات اچھے ہوں، سیاسی حالات اچھے ہوں، تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کے لیے دنیا دیوانوں کی طرح آیا کرے گی. یہ وہ ہنر ہے جو کہیں نہیں ہے، کیونکہ مشین تھوڑی بنا رہی ہے، انسان بنا رہا ہے، اور اس کو آپ دیکھتے ہیں آپ کی طبیعت کہیں سے کہیں پہنچ جائے. وہ آرٹ پیس ہے نا جی اصل میں، فرنیچر تھوڑی ہے صرف. شاہ صاحب اس کی جو امپورٹنس ہے وہ برٹش جو کلچر ہے، برٹش کلچر میں اٹس آل چنیوٹی فرنیچر. جو آپ برٹش کلچر میں دیکھتے ہیں کوئنز وغیرہ، وہ وکٹورین جو وکٹورین کہلاتا ہے، وہ تو آیا ہی ادھر سے تھا. سردار صاحب لاسٹ کوسچن جی، چنیوٹی کننے ورگا کننا پوری دنیا کیوں نہیں لگتا؟ کی راز ہے. وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ویلتھ تھی نا جی تو ان کو کھانے کا بھی بہت شوق تھا، تو کننا از دا نیم آف اے پرسن، اس کو کننا کہتے ہیں. اس وجہ سے اس کننے کی ڈش جو تھی وہ اس کے نام سے منسلک ہو گئی، اور وہ بنتا آپ کو پتہ ہے کیسے ہے. جی میں اپنے دوستوں کے پاس جاتا ہوں نا جی، تو وہ پھر وہ رکھوا دیتے نیچے، وہ گڑھا کھود کے لمبا گھڑا جو ہے ایگزیکٹلی اس کو میٹ کے لیے کر دیتے ہیں، اور اسی کو اسی کے اندر کچی ہانڈی میں اس کو بنایا جاتا ہے. سو وہ جو چنیوٹ کا اس لحاظ سے اٹس اے ویری رچ سٹی. You got the hand carved furniture there, you've got the best, one of the best cuisines of Pakistan there, and then one of the major people who are contributing to your GDP is there. So اگر دیکھا جائے تو چنیوٹ is the center and the nucleus of Pakistan. چنیوٹ کے لیے بہت ساری تالیاں. تھینک یو سو مچ سردار صاحب، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے، بہت اچھا لگا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو جی، مہربانی جی، بہت بہت شکریہ ایمان، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائیں. تھینک یو سو مچ. ہماری بڑی دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے نیک مقاصد میں کامیاب کرے. جو بھی آپ زندگی میں کرنا چاہتی ہیں آپ اس میں کامیاب ہوں. ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.